actually now helping this entire assembly to get precessed with this uniform rate. So what we need to find out is, in order to sustain this motion, that means the spin as well as the precession, what will be the tension that will be developed in the string, and what happens the magnitude of this if the direction of the whole thing, I mean to the precession, the direction of precession is getting reversed. So we need to remember one thing very clearly. Here, both these two angular velocities, I mean to say omega and capital omega, these two were imparted onto the system. এদেরকে কিন্তু বাইরে থেকে এই ইম্পার্টিংটা করা হয়েছে। হ্যাঁ, এটা কিন্তু এমন নয় যে এখানে আমি স্ট্রিং দিয়ে জিনিসটাকে লাগিয়ে দিলাম আর এটা এরকম হলো, সেরকম কিন্তু ব্যাপারটা নয়। ইট ইজ প্রসেসিং, দ্যাট মিনস এখানে একটা হয়তো কোথাও একটা ইলেকট্রিক মোটর আছে, দ্যাট ইলেকট্রিক মোটর ইজ টার্নিং দি হোল অ্যাসেম্বলি and it is giving this angular speed, and also there is a small electric motor, maybe it is there in the bearing of this disc, which is able to rotate the disc with an angular velocity of omega radian per second. So under this condition, I need to calculate the string tension. So the first thing that I need to do is that we need to draw the free body diagram of the system. So what we are doing is that we are going for the free body diagram, and the free body diagram shows that, okay, this is the free body diagram. So we have the string tension, because until and unless I cut this string, the tension will not be released. So this is the tension that is being released over here. So this is the tension, I mean to say this is the tension that is being released over there. And we have, these are your bearing reactions. These are, because this is being hinged over here, so we have these two our bearing reactions. And apart from this tension and the bearing reactions, we will be having definitely the self weight of the disc. So this is our complete free body diagram. And now I like to draw this particular diagram. Having drawn the complete free body diagram, we need to draw this diagram, or you can draw it this one as fast. That means before starting the free body diagram, you can draw this spatial arrangement of the spin, precession, and the moment directions. So quite naturally, in connection with this problem, we have, this is our spin direction, positive spin direction. So I'm showing you the positive line, the vector. This is the positive spin direction, and the precession direction is here. This is the precession direction. Quite naturally, that will be our moment direction. That means the external forces, that means the external forces are what? These are the external forces, the bearing reactions, here, the self weight and the tension. These are your external forces on the system, and they must be equivalent to the moment which is acting in the plane containing all these things. So that, and that should be the direction. So if I look from this end, forward end, if I look from this end, so if my viewing direction is this, then definitely what we have consistent with the direction of the gyroscopic couple. So this one will be the gyroscopic couple G, right? This one will be the gyroscopic couple. And since your center of mass is far away, it is not fixed. So this G represents, this G is your center of mass. I mean to say the center of mass of the disc. And since it is not fixed, why it is not fixed? Because the center of mass is traveling at a distance of a. It is moving along a circle whose center is point O and whose radius is, of course, this dimension a. So as a result, we should be having an inward acceleration, or the centripetal acceleration. This is the centripetal acceleration, omega square into a, and that times m will give you the mass into acceleration of the center of mass. What I am doing is essentially I am doing this one. If you recall our previous day's class note, I am basically following this alternative one. You see, where I showed that the external force must be equal to the Newton's force, that it should be equal to sum of all the external forces must be equal to m into a bar. So the free body diagram, the thing consists of drawing the free body diagram and then make its equivalent diagram. So exactly
following the same concept what I have drawn. This is the free body diagram, and these are therefore your external forces, resultant of the forces and resultant of the moment resultant and the force resultant of all these things. So now what I am doing, now I see from here that we are trying to calculate the tension T. That means we have been asked to find out this tension T. So from that point of view, these two bearing reactions are unwanted bearing reactions to me. So I don't want them. So naturally, in order to eliminate these unwanted bearing reactions, what I can do, I can take the moment of all these forces, I can take their moment with respect to point O. As a result, as a result, I will be eliminating, as a result of that, I will be eliminating the unwanted bearing reactions. So what I have done, therefore, I individually calculate first the magnitude of this gyroscopic couple, capital G, and since here the what is called as the nutation angle theta, the magnitude of the nutation angle is 90 degree because the precession and the spin axis, the angle between them is 90 degree. As a result, we see that sine theta term is absent in our expression for the gyroscopic moment, because you should remember that, you should recall that our gyroscopic moment magnitude is being given by this particular equation, which is I omega p omega s sine theta. So once I remember that, I just drop that sine theta term, because theta being 90 degree, it should be equal to 1, and I just calculate what should be my G. So all you have to remember is that this value of I, that means the mass moment of inertia of the disc, will be about its own axis. So it should be about this axis, the mass moment of inertia, or in other words, if it is homogeneous and everything and nothing is mentioned, it is said that thin disk. So if we remember that, then the value of I should be equal to half of mr square, and naturally the other two magnitudes will be very easily calculated. And we can also calculate this angle, which I have shown it to be equal to theta. I should not have used the symbol theta here. I should have used some other symbol, because theta is reserved for, you know, the nutation angle, and this is not, under no circumstances it is the nutation angle. Please so see যে এটা কিন্তু nutation angle নয়, তাই এখানে যদিও আমি থিটাটাকে ইউজ করে ফেলেছি, এটা আমার বলতে বলা যায় প্রিন্টিং মিস্টেক। এইখানে থিটার বদলে it should be some different symbol for angle, maybe say alpha or beta, like that I should have used here to designate this particular angle. Anyway, চলো এটাকে যদি আমরা আপাতত থিটা বলে ধরে নিই, কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে অ্যাকচুয়ালি থিটা বলতে কিন্তু আমরা মিন করি হচ্ছে সব সময় মনে রাখবে যে we generally try to indicate theta the nutation angle, or the angle between the spin axis and the precession axis. So I just see this tan theta value, and from the geometry of the problem, the tan theta becomes equal to b by 2a. So just I substitute what I do now, I just calculate the moment of all these forces with respect to point O, and naturally, since you see that moment of this force, I mean to say m omega square a about point O is 0, so therefore summation mo remains to be equal to capital G, and I just put the values and should be consistent with our convention of signs. Since we have taken the clockwise direction here is considered as positive, so clockwise direction is taken to be plus. So if you see this direction, moment direction, so this moment direction we take it to be equal to plus. So once I do that, so you see from here that I take the plus minus moments and all, and then simply do the algebraic manipulations here. So algebraic manipulations are done. And we see from here that the expression for this tension in the string is finally calculated. So this is our required answer.
and I put the expression for sine theta, tan theta, etc. over there. So if the clearly if I see that the direction, if I reverse the direction of omega, then what happens? It is simple to see that this minus sign will be reduced by the plus sign. Now there is another trick over here, that you see, since for our particular problem, that means for the problem that we have, where we have this angular velocity as well as this precessional motion, we see that under this kind of geometry, we find that the tension in the string that is having a negative sign inside it. So it gives away therefore an opportunity that what will happen if the tension can be made in the string to be 0. That means I can simply do away this string. ওইখানে স্ট্রিংটাকে আমি সরিয়ে ফেলতে পারি। স্ট্রিংটাকে কিভাবে সরিয়ে ফেলতে পারি? এখন কেউ প্রশ্ন করতেই পারে যে আচ্ছা এখানে কি স্ট্রিংটা ইজ অ্যাবসলিউটলি এসেনশিয়াল? The question is exactly, it is not, এটা তো এসেনশিয়াল হতেই হবে। তার কারণ why it is essential? Because you know that they ভুলে যাও, forget that everything is rotating. So for this system, you see that the entire thing is, say, hanging like a cantilever beam. This is actually acting as a cantilever beam. So if nothing is rotating, and if I assemble the system without this string, what will happen? This will try to fall down in this direction. So the entire thing will try to fall down in this direction. So in order to prevent it from falling down, what I have done, I have used here this string. The string is basically supporting the rod. The string is supporting the rod and the disc assembly and prevent it from falling down because of the effect of the gravity. Now, I see from here that under the dynamic condition, that means when your disc is rotating and your assembly is precessing, there could be a accidental arrangement between capital omega and small omega such that the tension in the string becomes equal to 0, because we have a minus sign over here. See, if the precession is in the reverse direction, there is no such opportunity because we have a plus sign over here. But since in this case we have a minus sign, so there is a possibility that the tension can be 0 at a particular arrangement of the magnitudes of capital omega and small omega. অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট ম্যাগনিটিউড অফ ওমেগা এবং ক্যাপিটাল ওমেগার জন্য ইট মে সো হ্যাপেন যে আমাদের এই পার্টিকুলার কেসে দি টেনশন ইন দি স্ট্রিং মে বিকাম ইকুয়াল টু সিম্পলি 0, and when these things will occur, now obviously if I set this expression to be equal to 0, then cancelling term from either side, I find that if the magnitude of the product of the angular velocities omega into omega, মানে capital omega into small omega, if this is equal to 2ga by r square, if this is equal to 2ga by r square, মানে এমন হলো যে magnitude of omega এবং মানে angular speed and the precession speed, this becomes equal to 2ga by r square, অর্থাৎ এদের প্রোডাক্টটা 2ga by r square এর সাথে সমান হয়ে গেল। Under such circumstances, for this type of geometry of the precession, অর্থাৎ এটা এরকম করে ঘুরছে আর এটা এরকম করে ঘুরছে, এই সিচুয়েশনে I can simply do away the string. I can cut this string out from the system, and even under such circumstances কি হবে? This system will not fall down. এটা কিন্তু পড়ে যাবে না, সেই অবস্থাতেই কিন্তু এটা ভাসমান অবস্থা, it will be floating and it will be turning. So this is a very interesting example. It is much like your bicycle example I first day in the board classroom, যে ফিজিক্যাল ক্লাসরুম হয়েছিল যেদিন প্রথম জাইরোস্কোপ পড়িয়েছিলাম, সেই দিনের ক্লাসে আমি ওই এক্সাম্পলটা বলেছিলাম, সেই যে সাইকেলের চাকা ডিফাইং গ্র্যাভিটি। তো এখানেও কিন্তু সেই প্রবলেমটার মধ্যেও কিন্তু সেই মডেলটা লুকিয়ে আছে, যে আমি যদি এরকম সিচুয়েশনটা করতে পারি, in that case if I do away the string from the system, this disc and the assembly will simply not fall down because of the gravity. But again you have to remember, যদি আমি উল্টো দিকে প্রিসেশন করাই তাহলে কিন্তু এই পার্টিকুলার কেসটা ডেভেলপ করবে না, because we have a
plus sign in between them. So this is our first problem. And since this is our first problem, যেখানে আমরা এই জিনিসটাকে ডিসকাস করেছিলাম, so I like to ask you this question therefore, যে do you have any question in this particular problem? কারো কি কোনো কিছু জিনিস বুঝতে অসুবিধা হলো? যদি না বুঝতে অসুবিধা হয়, then I will be going to the next, explaining the next problem. Sir, বলো। কন্টিনিউ প্লিজ, শুনতে পাচ্ছি, বলো। হ্যাঁ বলো স্যার। যখন যেই পার্টটা বলছিলেন যে স্যার স্ট্রিং যখন না থাকলেও চলে যাবে, সেই পার্টটা একটু এক্সপ্লেইন করবেন। হ্যাঁ, এই যে ওটাই তো বললাম যে স্ট্রিং না থাকলেও যে পার্টটা হবে সেটা হচ্ছে এই পার্টিকুলার কেসটা, যে পার্টিকুলার কেসটা আমাদের এখানে দেখানো আছে যে এইদিকে disk is turning in this direction and your precession is in this direction. Under such circumstances আমি কি দেখতে পাচ্ছি, যে অঙ্কটা যখন আমি করছি তখন দেখছি যে I have the tension and the tension expression is having a minus sign in between. তার মানে মাইনাস সাইন ইন বিটুইন মানে কি, তার মানে দেয়ার ইজ এ পসিবিলিটি যে এই ব্র্যাকেটেড টার্মটা ইট মে বিকাম ইকুয়াল টু 0 হতেই পারে, তাই না? এমন কোন একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট হলো যে জিওমেট্রিক অ্যারেঞ্জমেন্ট এবং হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার স্পিড অ্যারেঞ্জমেন্ট, তাদের নিউমারিক্যাল ম্যাগনিটিউড গুলো এমন হয়ে গেল যে as a result of that the terms inside the first bracket, right, the terms inside the first bracket they become equal to 0. এবং সেটা কখন হবে না, সেটা আমরা এখানে দেখেই বুঝতে পারছি যে যখন প্রোডাক্ট অফ দ্য টু অ্যাঙ্গুলার স্পিডস will be equal to 2GA by r square, 2 into GA by r square. এই সিচুয়েশনটা যখন তৈরি হবে, under that circumstances what will happen না, the expression that is written inside the first bracket that becomes equal to 0, which means that the string is not carrying any tension. তার মানে ওই স্ট্রিংটা থাকাও যা না থাকাও তা, তাই না? if the string is there, আমি যদি কোনো সিস্টেমের মধ্যে if I put a string, the string is supposed to take the tension. string তো আর compression force নিতে পারে না, the string is supposed to take the tension force, and if I see that under such circumstances there is no tension that is developed in the string, it means what? It means that that string is as good as if it is not there, if it is good for nothing. It doesn't matter whether you are having the string or not. So it simply doesn't matter whether you are having the string or not. তো সেইটা আমি এক্সপ্লেইন করছি যে তার মানে কি, আমি যদি ওখান থেকে স্ট্রিংটা যদি সরিয়ে ফেলি, কিন্তু দেখো স্ট্রিংটা কিন্তু অরিজিনালি কিন্তু স্ট্রিংটার কিন্তু প্রয়োজন ছিল, যেটা আমি এক্সপ্লেইন করলাম যে যদি আমি সিস্টেমটা ধরো ঘুরছে না, কোনো কিছুই ঘুরছে না, তুমি এরকম একটা সিস্টেমকে তো তুমি ইকুইলিব্রিয়ামে রাখতেই পারবে না, বিকজ ইট ইজ এ ক্যান্টিলিভার বিম, ইট উইল ট্রাই টু ফল ডাউন, কারণ এটা এই রোটেশনটা অ্যালাউ করে দেবে। এখানে যদি এটা ফিক্স দেয়ালে গেঁথে রাখতাম তাহলে ইট উড হ্যাভ নট ফলেন ডাউন। যদি আমি এটাকে দেয়ালের মধ্যে গেঁথে দিতাম, সিমেন্ট করে দিতাম, then obviously it will behave as a cantilever beam and it would have not fallen down. But since it is simply hinged মানে কি, তার মানে এইদিকেও রোটেট করতে পারে, এইদিকে বা এইদিকেও, যেদিকে খুশি it can rotate. So the rotation is permitted, that degree of freedom is permitted over here. সুতরাং if I not use this string here in order to support the entire system, this everything would have fallen down. তাহলে দেখো, কিন্তু আমি যদি এই দুটোকে ওই রকম ভাবে মেনটেন করতে পারি, তাহলে আমি দেখবো যে আমি যদি স্ট্রিংটা নাও দেই তাহলেও কিন্তু the system will be automatically balanced in air, provided কি হতে হবে, তোমার সিস্টেমটাকে কিন্তু রোটেট করতে হবে এই ডিরেকশনে, আর এইটাকে প্রিসেস করতে হবে এই ডিরেকশনে। এইটি যদি তুমি করো, এবং শুধু তাই নয়, এরকম রোটেট আর প্রিসেস করলেই খালি হবে না, they should be such that the product of these two, I mean to say omega into capital omega, that should be equal to, for this particular problem, this should be equal to 2GA by r square. তার মানে কি দেখো, the system is also independent of this dimension. এই ডাইমেনশনটার উপর থেকেও ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়ে গেল। So it simply depends upon the dimensions A here and the radius of the disk. এই দুটো জিনিসের উপরে কিন্তু তোমার সিস্টেমটা খালি ডিপেন্ড করে গেল। এবং if I can make the product of these magnitudes of these two angular velocities to be equal to 2GA by r square, so under such circumstances what happens that the string becomes redundant for us. স্ট্রিংটাকে এটাকে আমরা বলি হচ্ছে কি ইংরেজিতে, we call this as redundant. That means it is not necessary, it is not required.
কিন্তু ফর স্ট্যাটিক ইকুইলিব্রিয়াম ডেফিনিটলি, আর ভাই এটা পড়ে যায় কেন বারবার, for static equilibrium, you see that this string is absolutely essential because otherwise it will not be able to support your entire structure. বুঝা গেল কি বলতে চাইলাম? স্যার যদি স্যার বলো সুমন বলো। হ্যাঁ বলছি যে যদি হচ্ছে ওমেগা ইন্টু ক্যাপিটাল ওমেগা 2g/r² এর থেকে বেশি হয়ে যায় তাহলে কি স্ট্রিংটা ছিঁড়ে যাবে? বাহ, ভেরি গুড কোয়েশ্চেন, ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। এই রকম স্ট্রিংটা ছিঁড়ে যাবে না। স্ট্রিংটা ছিঁড়ে যাবে না মানে কি, মানে আই ক্যানট সাস্টেইন দিস মোশন, এইটা যদি হয় বিকজ দ্য স্ট্রিং উইল বিকাম আন্ডার কম্প্রেশন দেন, রাইট? তার কারণ এটা 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 নেগেটিভ হয়ে যাবে, এই এক্সপ্রেশনটা নেগেটিভ। তার মানে কি, তার মানে ইটস এ ভেরি বিউটিফুল কোয়েশ্চেন সুমন খামরুই জিজ্ঞাসা করেছে। তার মানে দেয়ার ইজ আ লিমিটেশন অফ দ্য প্রোডাক্ট অফ দি টু অ্যাঙ্গুলার স্পিডস। এই যে স্পিড, অ্যাঙ্গুলার স্পিড দুটো, তাদের ম্যাগনিটিউডটা আমি যা খুশি তাই করতে পারি না। আই হ্যাভ দ্য ম্যাক্সিমাম ম্যাগনিটিউড, এমন ভাবে আমি এই ওমেগা আর ক্যাপিটাল ওমেগাকে সিলেক্ট করব, দ্য ম্যাক্সিমাম ম্যাগনিটিউড উইল বি ইকুয়াল টু দ্য সাচ দ্যাট, এদের এমন একটা মানে আমি ম্যাগনিটিউড নেব সাচ দ্যাট দেয়ার প্রোডাক্ট উইল বি ম্যাক্সিমাম ইকুয়াল টু 2ga/r²। সুমন খামরুই বোঝা গেল আমি জিনিসটা কি বলতে চাইলাম? তার মানে তুমি যদি উল্টো পাল্টা কোনো একটা অ্যাঙ্গুলার স্পিড তুমি বের করো, আইদার তুমি স্পিনের জন্য তৈরি করলে অথবা প্রিসিশনের জন্য তৈরি করলে, তোমার এই জিওমেট্রিতে সেই মোশনটা হতেই পারবে না। সো ইওর স্ট্রিং এন্ড এন্টায়ার যে মেকানিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্টটা আছে, সেই মেকানিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট উইল নট পারমিট ইউ, দ্যাট মেকানিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট উইল নট পারমিট ইউ টু that mechanical arrangement will not permit you to allow that kind of motion, ঠিক আছে? সুতরাং that is the maximum motion। তবে অ্যালাউ করতে পারবে না মানে ফিজিক্যালি, মানে সেটা কি হবে? ফিজিক্যালি মানে কি, আমি ওই সিস্টেমটাকে আমি ফিজিক্যালি রোটেট করাতে পারবো না। মানে এই যে জিনিসটা আমার আছে, এই জিনিসটাকে তো আমাকে ফিজিক্যালি আলটিমেটলি ফিজিক্যালি তো আমাকে এটাকে রোটেট করাতে হতে হবে। ওই যে আমি বললাম মোটর দিয়ে হোক যা করে হোক আমাকে আলটিমেটলি জিনিসটাকে রোটেট করাতে হবে। আমি একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট তৈরি করেছি, তুমি ভাবো না এরকম, তুমি একটা খেলনা গাড়ি তৈরি করেছো, এটা একটা খেলনা গাড়ির মডেল, তুমি খেলনা গাড়িটা তৈরি করেছো, তুমি চাও যে আমি এইরকম মোশন গুলো দেব, বাট ইউর জিওমেট্রি এন্ড দ্য আদার প্যারামিটার্স আর নট অ্যালাউইং ইউ টু সাস্টেইন দোজ কাইন্ডস অফ মোশন হুইচ ইউ আর ডিজাইরিং। তার মানে কি, তার মানে দেয়ার ইজ আ সিস্টেম ইনস্টেবিলিটি। এই সিস্টেম ইনস্টেবিলিটি, এই যে পার্টিকুলার সিস্টেমটা, এটা জাইরোস্কোপিক্যালি আনস্টেবল হয়ে যাবে ইফ দি প্রোডাক্ট অফ দি টু অ্যাঙ্গুলার স্পিডস ইজ গ্রেটার দ্যান দ্যাট 2ga/r² ফ্যাক্টর। বললাম বোঝা গেল জিনিসটা? সুতরাং দ্যাট ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম থিং। আমি ম্যাক্সিমাম ওই অবধি যেতে পারবো, তার বেশি আমি কিন্তু যেতে পারবো না। ম্যাক্সিমাম বলতে আমি মিন করছি কিন্তু ম্যাক্সিমাম অফ দ্য প্রোডাক্ট অফ দ্য টু অ্যাঙ্গুলার স্পিডস। তার মধ্যে কোনো একটা ম্যাক্সিমাম কোনো একটা মিনিমাম হতেই পারে, কিন্তু what I try to show you is the maximum value of the product of the two angular speeds, and that should be equal to this 2ga/r². So otherwise the system will become simply unstable. সিস্টেমটাকে আমরা আনস্টেবল করে ফেলি। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল, মানে এটা যেহেতু আপনি বলছেন যে ওই যে ফিজিক্যালি আনস্টেবল হয়ে যাবে সিস্টেমটা, তো ওখানে কি মানে জিনিসটা ধরুন আমি প্রিসিশন স্পিডটাকে বাড়িয়ে দিচ্ছি, তাহলে কি ওটার ওই স্পিনের যে স্পিডটা ওটা কি মানে সামহাউ কমে যাবে, নাকি ওটা কি মানে ফিজিক্যালি লিমিটেড হয়ে যাবে, নাকি ওটা অন্য কিছু একটা? ওটা ফিজিক্যালি লিমিটেড হয়ে যাবে, ফিজিক্যালি লিমিটেড হয়ে যাবে। মানে তুমি ধরো ফর এক্সাম্পল, ধরো আমি কি করলাম, আমি ডিস্কের অ্যাঙ্গুলার স্পিড, সরি ডিস্কের যে স্পিডটা সেটা আমি ওমেগা স্পিডে দিয়ে রাখলাম, ঠিক আছে? এবার ওমেগা স্পিডে দিয়ে আমি ওই রকম স্ট্রিং অ্যারেঞ্জমেন্ট সাস্টেইন করে দিয়ে আমি ওকে পিসেস করতে দিলাম। এবারে এই পিসেশনাল মোশনটা হতেই পারবে না, মানে ও আর সিস্টেমটাকে ওখানে নিয়ে যেতে পারবে না। ইট উইল নট বি এবল টু রোটেট দি এন্টায়ার থিং ওভার দেয়ার। হ্যাঁ, তাহলে কি হবে, তাহলে ওই সিস্টেমটা ওখানে আর কাজ করা, ইট উইল স্টপ ফাংশনিং দি এন্টায়ার থিং। তার কারণ তোমার স্ট্রিং এর মধ্যে টেনশনটা কমতে 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 এমন একটা জায়গায় হয়েছে, ইয়োর স্ট্রিং বিকামস স্ল্যাক। হ্যাঁ, তুমি টেনশনটা তো ফিজিক্যালি নেগেটিভ হতে পারবে না, সুতরাং ইয়োর স্ট্রিং বিকামস ফিজিক্যালি স্ল্যাক ওভার হিয়ার।
তাহলে তোমার সিস্টেমটা কি হবে, তখন ওই সিস্টেমটা উইট উইল ট্রাই টু ফল ডাউন বিকজ ইট উইল নট বি এবল টু প্রোভাইড ইউ দ্য নেসেসারি ব্যালেন্স অফ দ্য জাইরোস্কোপিক মুভমেন্ট ক্রিয়েটেড বাই দি এক্সটার্নাল ফোর্সেস। তার কারণ তুমি খেয়াল করে দেখো যে তোমার এখানটাতে তুমি যে অ্যানালিসিসটা করেছো সেই অ্যানালিসিসটা ইফ ইউ কেয়ারফুলি সি দ্যাট the actual gyroscopic moment is provided by the self weight and part of it is provided by the tension of the string. এই দুটোর ব্যালেন্সেই কিন্তু you have been able to create this effect. এর মধ্যে তুমি যদি বলো যে I don't have this t equal to 0, if I set t equal to 0, okay, আমি t টাকে 0 করে দিলাম, তাহলে definitely there is a for a particular value of omega, I mean to say for a particular value of small omega, you have a definite value of capital omega. তার মানে আমি যদি একটা স্পিড অ্যাঙ্গুলার স্পিড দিয়ে ডিস্কটাকে ঘুরিয়ে দিই, ফর দ্যাট অ্যাঙ্গুলার স্পিড আমার একটা ডেফিনিট ওমেগা মানে প্রিসেশন আমি পাবো। কিন্তু যদি আমি ওই এফেক্টটাকে আমি আরো বেশি করে দিতে চাই, মানে আমার এমন একটা ওমেগাকে আমি সেট করলাম যার থেকে এই ক্যাপিটাল ওমেগা আমি চাইছি হচ্ছে এমন যে সেটা যেন তার থেকেও বেশি হয়, দ্যাট তার থেকেও বেশি হওয়াটা এই সিস্টেমে তখন ও তোমাকে পারমিট করবে না। সো ম্যাক্সিমাম প্রিসিশন তুমি যেটা পেতে পারো, সাপোজ আমি মনে করো আমি ওমেগাটাকে ফিক্স করে দিয়েছি, তাহলে ম্যাক্সিমাম প্রিসিশন তুমি যেটা এই সিস্টেমের থেকে পেতে পারো সেটা হয়ে যাবে কত না 2GA/r² ইনটু স্মল ওমেগা, মানে ডিভাইডেড বাই স্মল ওমেগা। ওইটা অবধি তুমি ম্যাক্সিমাম পেতে পারো, তার বিয়ন্ডে কিন্তু তুমি আর কিছু জিনিস এই সিস্টেমের থেকে পাবে না, কারণ সিস্টেমটা উইল নট ওয়ার্ক, ইট উইল বি ইন দি আনস্টেবল ডাইনামিক্যালি আনস্টেবল সিচুয়েশন যদি তুমি ওই প্রোডাক্টটার ভ্যালুটাকে 2GA/r² এর চাইতে বেশি করে ফেলতে চাও। ওকে স্যার, বুঝেছো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, সো ডু ইউ হ্যাভ এনি ফার্দার কোয়েশ্চেন? বাট সুমন খামরুইয়ের এই জিনিসটা কিন্তু খুব সুন্দর জিনিস ছিল। আমি ওই এটা দেখালাম কি বলে তোমার গ্র্যাভিটি ডিফাইং এর কেসটা বললাম, কিন্তু হি পয়েন্টেড আউট অ্যানাদার ইন্টারেস্টিং থিং যে হোয়াট উড হ্যাপেন ইফ আই গো বিয়ন্ড দিস, তাহলে কি স্ট্রিংটা ছিঁড়ে যাবে? স্ট্রিংটা তো ছিঁড়বে কি ছিঁড়বে না সেটা ডিপেন্ড করবে হচ্ছে স্ট্রিং এর টেনশন, আই মিন টু সে ভেতরে কত স্ট্রেস আছে তার উপরে। হ্যাঁ, মানে এই হ্যাঁ মানে ফিজিক্যাল স্ট্রেংথ অফ দা মানে স্ট্রিং কত, তার ডাইমেনশন কারেক্ট, সেই সবটা দিয়ে আমার জিনিসটা ডিপেন্ড করে যাবে। কিন্তু তোমার প্রশ্নটা মানে ও সুমন খামরুইয়ের প্রশ্নতে স্ট্রিংটা তাহলে কি হবে, দ্য স্ট্রিংটা তখন একটা মেটিয়ে পড়া জিনিস হয়ে যাবে, মানে ইট উইল ক্রাম্বল ডাউন। মানে ও তখন দেখবে যে স্ট্রিংটা তখন ওখানে স্ল্যাক হয়ে গেছে, ঢিলে হয়ে গেছে, স্ট্রিংটা নিচ্ছে মোশনটা। স্যার বলছিলাম কি ওটা কি কখনো স্যার ওই হরিজন্টালের থেকে উপরের দিকে যেতে পারে না? কোনটা গো? মানে এটা কি হরিজন্টালের থেকে উপরের দিকে যেতে পারে না? কোনটা গো হরিজন্টালের উপর থেকে যেতে পারে না? মানে এটা স্যার এই হরিজন্টাল আছে এখন এই অবস্থাতে যেটা এখন স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে, এটা হরিজন্টাল একটা সার্কেলে মুভ করবে। হ্যাঁ, এবারে হরিজন্টাল থেকে এবারে কি ওটা উপরের দিকে বেন্ড হবে, মানে তুমি বলছো যে এই রকম মোশন কিনা, মানে এই রকম মোশন পসিবল কিনা, এরকম মানে এরকম মোশন পসিবল কিনা, মানে এইরকম মোশন না, এইরকম মোশন পসিবল করতে গেলে তোমাকে দিতেই পারো, তুমি সেখানে তোমাকে অন্যরকম ভাবে ফোর্স মোমেন্টের অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হবে। এই পার্টিকুলার সিচুয়েশনে তুমি যদি এরকম দেখো, তুমি যে মোশনের কথা বলছো সেই মোশনটাকে যদি তোমাকে দিতে হয় তাহলে তোমাকে মানে পারপেন্ডিকুলার টু দি প্লেন অফ দ্য ফিগার তোমাকে আলাদা একটা মোমেন্ট দিয়ে তোমাকে সেই মোশনটাকে সাস্টেইন করাতে হবে। কি বললাম বুঝেছো? ওখানে অন্য কোনো একটা জাইরোস্কোপিক মোমেন্ট তোমাকে দিতে হবে, কিন্তু এই পার্টিকুলার অ্যারেঞ্জমেন্টে দেয়ার ইজ নো সাচ স্কোপ। আমার এই পার্টিকুলার অ্যারেঞ্জমেন্টে যে ফোর্সগুলো আমি দেখিয়েছি সেই ফোর্সগুলো কেবলমাত্র মোমেন্ট দেয় হচ্ছে ইন এ পারপেন্ডিকুলার ডিরেকশন কন্টেনিং টু দিস প্লেন। সুতরাং আমার জাইরোস্কোপিক প্রিসিশন কেবলমাত্র এই বরাবরই হবে, হয় সেটা এরকম পজিটিভ অথবা উল্টো দিকে, যেটাও কোশ্চেন করেছে যদি আমি উল্টো দিকে করে দিই প্রিসিশনটা, মানে এইখানে কেবলমাত্র এইরকম স্পিন আর এই প্রিসিশন এটাই কেবলমাত্র সম্ভব, বিকজ তুমি জানো যে তোমার মোমেন্ট ইজ অলওয়েজ অ্যাক্টিং পারপেন্ডিকুলার টু দি প্লেন। এটা ওপরে নিচ করতে পারবে না, এখানে ওপরে নিচ করতে পারতো যদি তুমি এইখানে স্ট্রিংটাকে ধরে টান মারতে এদিক থেকে, এই স্ট্রিং এর লেন্থটাকে চেঞ্জ করে তুমি এখান থেকে এরকম করে টানাটানি করতে, তখন সেটা হয়তো সম্ভব হতো। কিন্তু যেহেতু স্ট্রিং ইজ টাইড অ্যাট দিস পয়েন্ট পি, সুতরাং এটা কিন্তু ওপরে নিচে ওঠার ওই রকম আনস্টেবল সিচুয়েশন হওয়ার কিন্তু
সম্ভাবনা এক্ষেত্রে নেই। ঠিক আছে, হ্যাঁ বলো। স্যার এখানে একটা জিনিস ছিল যে যদি আপনি টিটাকে যদি 0 করে দেন, হ্যাঁ তাহলে এখানে ওই সিগমার ওমেগার যে ক্রস প্রোডাক্ট সেটা কনস্ট্যান্ট থাকছে। হ্যাঁ, সিগমা কোনটা মানে ওই টি এর যে ইকুয়েশনটা আছে ওটা যদি 0 হয়ে যায়, টি এর যে ইকুয়েশনটা আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা যদি 0 হয়ে যায় তাহলে হ্যাঁ। প্রিসিশন আর যে স্পিন এই দুটোর যে প্রোডাক্ট সেটা কনস্ট্যান্ট থাকবে যদি হ্যাঁ। ধরে নিই। হ্যাঁ তাহলে তো আমরা প্রিসিশনের স্পিডটা বাড়ালে আর যদি ওমেগাটা যদি আমরা ডিক্রিজ করি তাহলে তো হ্যাঁ। সিস্টেমটাকে তো আমরা এভাবে চেঞ্জ করতে পারবো। হ্যাঁ, সেটাই তো বলছি, সিস্টেমটা তুমি চেঞ্জ করতে পারবে ততক্ষণই যতক্ষণ তোমার এই দুটোর প্রোডাক্টটা ওই 2GA/r² থেমে থাকবে। মানে আমি যদি এখানটাতে একটা গ্রাফ আঁকতাম, হ্যাঁ আমি যদি এরকম একটা গ্রাফ আঁকতাম এখানে একটা অ্যাক্সিসে, এটা দেখানো যাচ্ছে, এখানে এরকম একটা অ্যাক্সিসে যদি আমি একটা গ্রাফ আঁকতাম, আই উড হ্যাভ এ হাইপারবোলা কাইন্ড অফ থিং। মানে যাতে এই রকম ওমেগা হলো তো এই প্রিসেশন, আরেক রকম ওমেগা হলে আরেক রকম প্রিসেশন, সো আই ক্যান চেঞ্জ দি ওমেগা এন্ড আই ক্যান গেট দ্য ডিফারেন্ট ভ্যালুজ অফ প্রিসেশন, দ্যাট ইজ অলওয়েজ দেয়ার, তাই না? কিন্তু আমাকে যেটা মনে রাখতে হবে, আমি কখনোই কিন্তু ওদের প্রোডাক্টটাকে ওই এক্সিড করছি না, কিন্তু উইদাউট এক্সিডিং দেয়ার প্রোডাক্টস আমি তো তাদেরকে চেঞ্জ করতেই পারি। ওমেগা ইনটু ক্যাপিটাল ওমেগা হচ্ছে 2GA/r², সুতরাং আই টেক সে ওমেগা ইকুয়াল টু সাম ভ্যালু, দেন আই উইল বি গেটিং তার করসপন্ডিং ক্যাপিটাল ওমেগা কত হবে আমি পেয়ে যাব। আমি যদি আবার সেই ওমেগাটাকে চেঞ্জ করে দিই তাহলে আমি আরেকটা ক্যাপিটাল ওমেগা পাবো, কিন্তু এভরি টাইম তাদের প্রোডাক্টটা 2GA/r² থেকে যাবে যদি আমি ওই রকম একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করি আর কি। ঠিক আছে, ওকে স্যার। okay. So then I go to the problem number 2, the second problem. The second problem is basically, I have given it to you in the assignment sheet, and in case you don't have the assignment sheet with you, this is the problem that I had given. So this is the problem I'll be now discussing. A problem ta ki bolche the turbine rotor of a ship, okay, it has a mass of 30 tons. So this is our second problem. That is what it is saying ki the turbine rotor of a ship has a mass of 30 tons and a radius of gyration hoche 600 millimeter and which rotates at 2400 rpm in a clockwise direction when viewed from aft. Aft মানে হচ্ছে জাহাজের পেছন দিক থেকে, মানে জাহাজের যদি আমি সামনের দিকে তাকাই, aft থেকে 4 হচ্ছে জাহাজের সামনে আর aft হচ্ছে জাহাজের পেছন। So if I view it from aft to 4, I find that the rotor is rotating with a 2400 rpm and it is rotating in a clockwise direction. একটা clockwise direction এ জিনিসটা রোটেট করছে। The ship pitches through 15-degree total angle and the motion is considered to be SHM. এটা exactly SHM হয় না, কিন্তু for our problem purpose we assume that the pitching motion of the nose of the ship is basically an SHM, and let us assume that this SHM is having a period of 12 seconds. This SHM is having a period of 12 seconds. Calculate the maximum gyroscopic couple on the holding down bolts on the turbine and specify the direction of yaw as the 4 rises. আচ্ছা, তাহলে আমরা একটু পার্টিকুলারলি প্রবলেমটাকে আরেকবার ভালো করে দেখি। হোয়াট we have a turbine rotor. So as a result এই রোটরটাই হচ্ছে আমাদের এখানে কিন্তু হচ্ছে জাইরোস্কোপ। So this is our gyroscope. The turbine rotor of a ship, it has a mass of 30 tons. Okay, fine. It is being given 30 tons mass. And the radius of gyration is being given as 600 millimeter. Very good. So from there, I directly calculate the mass moment of inertia of the rotor about its axis of rotation. And the direction of rotation is specified like this. And it is said that the pitching is 15-degree total. So it means what? It means that that if I have, sorry, so it means
So it means that if I get আজকে না কিছু একটা সমস্যা হচ্ছে এইটাতে ইনসার্টটা আসছে না। So what we basically have the pitching motion. Pitching motion means what? Now it means that if I see the thing that it can, okay, oh, it is shown over here. So this is the pitching motion. You see, this is the horizontal line, and the nose is moving up. It's going up and down, going up and down, and the total travel, sorry, is 15 degree, and we assume it equally divide from this mean position 7.5, 7.5. So under such circumstances, we need to calculate what should be the bearing reactions. Okay. So again, what we do, first thing I draw this, as I told you, first thing I draw this particular figure where we have the spin. The spin is being given. It is already told that it is moving in the clockwise direction. If you look it from the back, so this is the back end of the ship. Back থেকে তুমি সামনের দিকে তাকালে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে this is your spin direction. So if this is the spin direction, then this should be my spin vector, correct? And the ship is having a precession. So ধরে রাখ আমি precessionটাকে পজিটিভ ধরলাম, say the precession is in this direction. Okay, it can move up and down. So let's say we take the upward motion of the nose of the ship. So quite naturally this arrow will indicate the precession. So having defined this is the precession, having defined this is the spin, definitely then I would have said that this will be the moment that will be acting on your system. And you have to remember যে এই মোমেন্টটা তাহলে কি হচ্ছে না, it is perpendicular to the direction of precession, মানে এই ভিউতে প্রিসেশন এবং স্পিন ভেক্টরটা যেদিকে আছে, তাহলে দেখো এইটা হচ্ছে ফ্রন্ট ভিউ, এইটা হচ্ছে জাহাজটার ফ্রন্ট ভিউ। তাহলে ফ্রন্ট ভিউ প্লেনে, জাহাজের ফ্রন্ট ভিউ প্লেনে তোমার প্রিসেশন ভেক্টরটা আছে, কারণ প্রিসেশনটা এইরকম ভাবে কাজ করছে, আর স্পিন ভেক্টরটা আছে বিকজ ইওর স্পিন ইজ ইন দিস ডিরেকশন। ওকে, সুতরাং এদের পারপেন্ডিকুলার, সো ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ আ মোমেন্ট ইন এ প্লেন হুইচ ইজ পারপেন্ডিকুলার টু দিস পার্টিকুলার থিং। তাহলে সেটা কি হবে, সেটা কখন কোথায় থাকবে না, সেটা পাওয়া যাবে হচ্ছে তোমার এই টপ ভিউতে। সো ইন দি টপ ভিউ you have therefore this moment which is perpendicular to both this precession vector and the spin vector. So quite naturally therefore this is the top view of the ship, and in the top view of the ship we will be having the moment that is acting. That means the moment will be acting in the top view either in this direction or it will be in this direction. So either it will be in this direction or it will be in this direction. Okay, so therefore I have the free body diagram here. Since it is the top view, there will be no self weight of the system, so it is very simple. You have equal and opposite bearing reactions. Why these are equal and opposite? Because there are no forces acting on the system. The center of mass is fixed, so as a result summation of the force must be equal to 0, which means that the bearing reactions will be equal in magnitude but opposite in sign. So I need to simply calculate the gyroscopic moment, and the gyroscopic moment calculation এর জন্য তাহলে আমাকে কি লাগবে, I need the precessional motion and the spin motion. Out of these two I am given the precessional motion, spin motion আমাকে বলে দেওয়া আছে 2400 rpm. So the precessional spin motion is being given. So what we need to do is to calculate what should be my precessional motion. So here we assume that since we are told that it is a simple harmonic motion, so basically this is a simple harmonic equation. So the simple harmonic equation says this theta m, it is the maximum amplitude of your pitching angle. So you see theta is called as the pitching angle, amplitude of that, and which is given 7.5 degree. And it is written in terms of periodical motion because the time period of simple harmonic motion is being given. So from our knowledge of physics, we know that this is our SHM and this is our t equal to 12 seconds. So just put the numerical values here. Only thing that you need to calculate this angle from degree to radian. So convert it from degree to radian and you get the maximum precessional velocity, which is this much. Okay.
So once you calculate this maximum precessional velocity, now just come and plug into this equation. Once again we note that the nutation angle, that means the angle between the spin vector and the precession vector, they being equal to 90 degree. So we don't have the sin theta term, and just plug the values here and you get that this should be your gyroscopic moment. So the gyroscopic moment is acting in which direction? You see that the gyroscopic moment is acting looking from the top. তুমি যদি উপর থেকে দেখো, looking from the top, the gyroscopic moment is acting anti-clockwise. Look at this moment diagram. এই moment diagramটার দিকে যদি তাকাও তাহলে দেখবে, look at this moment diagram, you will find that your gyroscopic moment is anti-clockwise in nature. সুতরাং তুমি এখানে দেখছো যে এই যে অ্যান্টি-ক্লকওয়াইজ মোমেন্ট মানে কি, এই যে বেয়ারিং রিঅ্যাকশনস গুলো দেখিয়েছি, দিস আর দ্য রিঅ্যাকশন ফোর্সেস অফার্ড বাই দ্য বেয়ারিং হাউজিংস অন দ্য শ্যাফট। এটা আমাদের কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে, বিকজ দিস আর দি ফিবোনাচি ডায়াগ্রাম অফ দ্য শ্যাফট, এটা কিন্তু ফিবোনাচি ডায়াগ্রাম অফ দ্য বেয়ারিং নয়। সুতরাং আমাকে কিন্তু বার করতে বলেছে যে বেয়ারিং এর উপরে কত ফোর্স মোমেন্ট পড়বে। সো হোয়াট উই হ্যাভ টু ডু ইজ, যে আমি যে ফোর্স মোমেন্টটা এখানে ক্যালকুলেট করলাম, দিস ইজ দি মোমেন্ট যার নাকি তোমার ডিরেকশনটা হচ্ছে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, সো ইউর অ্যারো উইল বি দিস ওয়ে। তো অ্যাকচুয়ালি বেয়ারিং এর উপরে কি হবে? অ্যাকচুয়ালি বেয়ারিং এর উপরে এই ফোর্সগুলোই থাকবে, কিন্তু ইন দি রিভার্স অর্ডার। সেটাই এখানে লেখা আছে, দ্য রিঅ্যাকটিভ জাইরো, এবং তার ফলে ন্যাচারালি রিঅ্যাকটিভ জাইরো কাপলের প্রশ্ন এসে যাচ্ছে। সো দ্য রিঅ্যাকটিভ জাইরো কাপল দেয়ারফর acts on in this case the bearings। এই যে বেয়ারিং এর উপরে কোথায় গেল ছবিটা, এই যে বেয়ারিং এর উপরে, কারণ এইটা বেয়ারিং থেকে জাহাজের উপরে এই শ্যাফটের উপরে পড়েছিল, তাহলে কোয়াইট ন্যাচারালি বেয়ারিং এর উপরে কি ফোর্স থাকবে না, সামনের যে বেয়ারিংটা আছে ফোর এন্ড, যেটাকে আমরা বলছি হচ্ছে ফোর এন্ড বেয়ারিং, তাতে এইরকম একটা ফোর্স থাকবে। আর অ্যাফটে যে বেয়ারিংটা আছে তাতে আমার কি থাকছে না, সেইখানে আমার ফোর্সটা থাকবে হচ্ছে, this is the way the force will act, correct? So the upward force, it will be, arrow will be in the upward direction, the arrow will be in the upward direction. So on the bearings of the shaft you have therefore কি হচ্ছে না, বেয়ারিংটা আবার জাহাজের খোলের উপর বসে আছে। So on the bearing of the shaft you have a clockwise couple that is acting। তার মানে সিস্টেমটা কি দাঁড়ালো, যদি আমি এখানটায় মনে করো জাহাজটা ধরি, সে দিস ইজ দি শিপ, তাহলে দেখা যাচ্ছে তার উপরে ও ক্লকওয়াইজ কাপল ফেলছে, মানে এই কাপলটা অ্যাক্ট করছে হচ্ছে এইরকম ভাবে। সো হোয়াট হ্যাপেন্স না, দা জাহাজটা তাহলে ফ্রম, ইফ আই সে, তুমি যদি এখানে দাঁড়িয়ে থাকো, ইফ ইউ আর স্ট্যান্ডিং হিয়ার, দ্যাট মিনস অ্যাট দি অ্যাফট এন্ড অফ দ্য শিপ, তাহলে তুমি কি দেখতে পাবে, টু ইউ দ্য শিপ উইল ট্রাই টু মুভ ফ্রম ইউর লেফট টু রাইট ডাইরেকশন। সুতরাং সেই ক্ষেত্রে শিপ করছে হচ্ছে এই দিকটা হচ্ছে পোর্ট, এদিকটা হচ্ছে পোর্ট, কারণ এই যে আমরা সেই ছবিতে দেখিয়েছিলাম প্রথম দিন যে জাইরোস, আমাদের যে ছবিটা দেখিনি, এই যে তুমি যদি পেছনে দাঁড়িয়ে থাকো, এইখানটায় তুমি যদি দাঁড়িয়ে থাকো, এখানটায় যদি তুমি দাঁড়িয়ে থাকো, তাহলে এখান থেকে তুমি যদি সামনের দিকে তাকাও, সো ইউর লেফট হ্যান্ড সাইড উইল বি ইউর পোর্ট অ্যান্ড দ্য রাইট হ্যান্ড সাইড উইল বি ইউর স্টারবোর্ড। তাহলে আমাদের এক্ষেত্রে কি হলো না, সিন্স দি মোমেন্ট ইজ অ্যাক্টিং ইন দি ক্লকওয়াইজ ডাইরেকশন অন দ্য শিপ স্ট্রাকচার, তাহলে ইউ সি দ্যাট ইউর শিপ উইল ট্রাই টু ফ্রম পোর্ট টু স্টারবোর্ড। এই দিকটা পোর্ট, এই দিকটা স্টারবোর্ড, তাহলে পোর্ট থেকে স্টারবোর্ডের দিকে তোমার জাহাজটা সরে যেতে চাইবে। সো ইউ ট্রাই টু হ্যাভ আ লেফট টু রাইট সুইং হিয়ার, লেফট থেকে রাইটে তুমি সুইং করবে। আর এটা হচ্ছে কি, এটা হচ্ছে যখন while the ship is pitching in the upward direction। আমরা তো এখানে পুরো অঙ্কটা করলাম কনসিডারিং the ship is having the pitching in the upward direction, কিন্তু যেহেতু আমরা বলছি যে পিচিং মোশনটা হচ্ছে SHM, তার মানে there is a every chance যে কিছুক্ষণ বাদেই আবার পিচিংটা in the downward direction হবে। The moment the pitching will take place in the downward direction, জাহাজটা আবার ঠিক উল্টো দিকে, অর্থাৎ from starboard to port, অর্থাৎ ডান দিক থেকে বাঁ দিকে ঘুরতে চাইবে। So the ship will therefore have a kind of, this kind of motion, যে একবার সমুদ্রের মধ্যে it will try to take a
move like that. So it will continuously flip right, left, right, left, right, left as your pitching of the motion of the ship takes place. So this is the case situation. কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তো এই জিনিসটা তুমি যদি জাহাজে চড়ো এরকম তো তুমি দেখতে পাবে না। তার কারণ হচ্ছে কি, জাহাজের মধ্যে একটা বড় জাইরো স্টেবিলাইজার জাহাজের খোলের ভেতরে থাকবে। That gyro stabilizer will take care of this kind of motion and will minimize it. হ্যাঁ, এটাকে মিনিমাইজ করবে এবং এইরকম মোশনটাকে ও অ্যালাউ করবে না, বিকজ আদারওয়াইজ ইট উইল লিড টু আনকন্ট্রোলড মোশন অফ দ্য শিপ। আবার সেই ইনস্টেবিলিটির প্রশ্ন ভেতরে ঢুকে যাবে। সো ইট উইল বি এটাকে বলে হচ্ছে কন্ট্রোল অ্যান্ড গাইডেন্স অফ ইউর ভেহিকেল। তো তোমার ভেহিকেলটা হচ্ছে এই ক্ষেত্রে তোমার শিপ, তাহলে কন্ট্রোল অ্যান্ড গাইডেন্স অফ দ্য ভেহিকেলে তুমি ওইখানে জাইরো স্টেবিলাইজার দিয়ে কন্ট্রোল অ্যান্ড গাইডেন্সটাকে তুমি মেনটেন করতে পারবে। এটা এরোপ্লেনের স্ট্রাকচারের জন্য this is very, very important. For ship structure also it is very important. So this is a simple problem which shows you the basic principle how you can calculate the thing. ঠিক আছে, এটা নিয়ে কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? But you need to understand যে কোন ডাইরেকশনে তোমার মোমেন্টটা কাজ করছে ইত্যাদি। This you need to physically taking the cross product and drawing the three-dimensional views. You need to understand, you need to convince yourself that okay, this is the direction in which your moment is taking place. Correct? তোমার আবার বলে দিচ্ছি, তুমি একটা নিজে একটা ফর্মুলা বানিয়ে নিতে পারো। In case of pitching motion, there will be no moment in the elevation view. It will be in the top view only, right? And if it is a case of your yawing motion, যদি জাহাজটা এখানে yawing করতো, then your moment would have come in the elevation view. Simply তুমি বাড়িতে নিজে এটা করো, করে কনভিন্স হও যে when the ship is in yawing motion, যেটা আমরা এখানে করলাম না আর কি, আমরা এখানে পিচিং মোশন কনসিডার করছি। পিচিং মোশনের ক্ষেত্রে gyroscopic movement will never come in the elevation view. It will always go into the top view. While if you consider the what is called as the yawing motion of the ship, আমরা এখানে যেমন পিচিংটা কনসিডার করেছি, so yawing motion of the ship, yawing করলে পরে তুমি দেখবে যে তোমার মোমেন্ট will come in the elevation view. ঠিক আছে, so that you need to formulate. তুমি এরকম করে মাথার মধ্যে ফর্মুলেট করে ফেললে প্রথমের দিকে এক আধ দিনে একটু সময় দিয়ে if you formulate it, then it will go into your brain blood যে ওকে যদি সিস্টেমটা এরকম থাকে তাহলে কোন প্লেনে আমার মোমেন্টটা কাজ করবে। ঠিক আছে, তো আজকে আমাদের আর বেশি সময় নেই, সেই জন্য আমরা আজকে 3 নম্বর প্রবলেমটার মধ্যে যেটা আমার এখানে দেওয়া আছে সেটা খুব বড় প্রবলেম, ওই প্রবলেমটা আজকে আমরা ঢুকবো না। ইনস্টেড আমরা একটা ছোট প্রবলেম করে আজকের এটাকে শেষ করি। এই ছোট প্রবলেমটা এখানে কি আছে? ছোট প্রবলেমটা আমরা প্রবলেম শীট 2 তে আছে। সো এই প্রবলেম এরোপ্লেনের অঙ্কটা দিয়ে আমরা আজকের ডিসকাশন শেষ করি। সো জাহাজের একটা অঙ্ক করলাম, তার সাথে সাথে আমরা একটা এরোপ্লেনের অঙ্ক করি। সো দিস প্রবলেম হোয়াট ইট সেজ দ্যাট an aeroplane makes a complete half circle of 50 meter radius towards left when flying at 200 km/h. ঠিক আছে, 200 km/h এরোপ্লেনটা ট্রাভেল করবার সময় ইটস নাও আমি তোমাদেরকে একটা জিনিস কিন্তু সব সময় বলবো, এইটা সব সময় খেয়াল রাখবে, নট অনলি ইন ডাইনামিক্স অফ মেশিনস বাট অলসো ইন আদার সাবজেক্টস হুইচ ইউ উইল বি গোয়িং টু স্টাডি ইন ইউর ফিউচার। ইঞ্জিনিয়ারিং সেন্স থাকাটা কিন্তু খুব জরুরি। মানে আমি বলতে চাইছি যেটা অর্ডার অফ ম্যাগনিটিউডস অফ ইউর ফিগার্স। সো জাস্ট সি হিয়ার হাউ মাচ উইল বি ইউর এরোপ্লেন স্পিড। ইট ক্যান বি অনেক বেশি হতে পারে। For this particular case, the speed is 200 km/h and the aeroplane is taking a turn. যার রেডিয়াসটা হচ্ছে 50 meter radius. So 50 meter radius is quite a long radius and it is taking towards the left turn. So if I see this is the aeroplane flying and it tries to take the left turn, that means you can see it from the top view of the aeroplane. Top view তে তুমি দেখতে পাবে যে এটা যদি তুমি একটা দেখো এরকম একটা সার্কেল তুমি আঁকলে, সার্কেলের এইখানটাতে তোমার এরোপ্লেনটা বসে আছে। সো দিস ইজ হোয়ার ইউর এরোপ্লেন ইজ and it is trying to take a left turn. And the turbo propeller of the engine has a mass of 400 kg with a radius of gyration of 0.3 meters. The engine is rotating at a 200 rpm clockwise when viewed from rear. That means if you look from this rear end, rear মানে পেছন,
এই রেয়ার এন্ড থেকে যদি আমি ফ্রন্ট এন্ডে ভিউ করি, আই উইল সি দ্যাট দি propeller of the engine is rotating with a speed of 2400 rpm in the clockwise direction. What we need to find out is the gyroscopic couple acting on the plane and discuss its effect. We assume that the totality, এখানে আমরা ধরে নিচ্ছি যে টার্বো প্রপেলার অফ দ্য ইঞ্জিন, একটা তো ইঞ্জিন থাকে না এরোপ্লেনের, দুটো ইঞ্জিন থাকে। হ্যাঁ, মানে নর্মাল ডিজাইনে, আগেকার ডিজাইন হলে হয়তো এখানে একটা ইঞ্জিন থাকতো সামনের দিকে। তো আমরা এখানে ধরে নিচ্ছি যে আমাদের এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে টোটাল এই যে মাসটা 400 কেজি, আমরা ধরে নিচ্ছি ইট ইজ রিপ্রেজেন্টিং দি টোটাল মাস অফ দ্য ইঞ্জিন, অর্থাৎ দুটো ইঞ্জিনের মাস যোগ করে 400 কেজি হচ্ছে, দ্যাট উই আর অ্যাজিউমিং। তার মানে আমাদের কাছে যদিও আমরা এখানে দুটো ইঞ্জিন দেখাচ্ছি, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমরা এখানে ক্যালকুলেট করব একটা ইঞ্জিনের উপরে, which represents the sum of the two engines. Okay, so we have to calculate the gyroscopic couple which is acting on the plane, and we have to discuss its effect. Now it is very simple. The next step is to draw this figure once again. So you see this is the spin direction, which I showed it as angular momentum. Same spin or angular momentum amar ekhane ekই direction আছে, so instead of angular momentum you could have written it to be a spin as well. So this is your spin vector, this is the precession vector, this is the precession vector since it is taking the left turn. So just like your previous ship problem, this will be the moment direction. So the moment will again act. মোমেন্টটা কি রকম দিকে অ্যাক্ট করবে? না, মোমেন্ট উইল অ্যাক্ট, অনলি থিং যে এখানে প্রিসেশনটা আমার যেহেতু অন্য দিকে, এটা অন্য প্লেনে চলে এসেছে, আগের অঙ্কটায় প্রিসেশনটা অন্য এই দিকে ছিল, দিস ইজ দ্য ডিরেকশন অফ দ্য প্রিসেশন জাহাজের অঙ্কতে, this was the direction of the precession, কিন্তু এখানে আমাদের ক্ষেত্রে this is the precession. So naturally precession comes in the vertical এতে, তাহলে যদি আমি দেখি তাহলে our moment will be always either in this direction, যেমন এই ক্ষেত্রে আমাদের মোমেন্টটা অ্যাক্ট করছে হচ্ছে, আমাদের মোমেন্টটা এখানে অ্যাক্ট করছে হচ্ছে এই ডিরেকশনে। So this is the resultant of all the external moments which will be acting on your plane, and the moment is calculated by using this, and you see this is your moment direction. So we therefore have that আমাদের বার করতে বলছে the engine rotates and find the gyroscopic couple acting on the plane. So that is very important. This is what we have calculated is the moment which is acting on the engine offered by the fuselage of the aeroplane. What I have to find out is the effect of the gyroscopic couple on the fuselage of the plane. তাহলে এরোপ্লেনের ফিউজিলাজের উপরে তোমাকে কি হবে, এর ঠিক উল্টো দিকে, অর্থাৎ রিঅ্যাকটিভ জাইরো কাপল, দ্যাট রিঅ্যাকটিভ জাইরো কাপল অফ সেম ম্যাগনিটিউড বাট ইন অপোজিট ডিরেকশন, সো দ্যাট আই হ্যাভ শোন ইট ওভার হিয়ার। দেখো এইটা হচ্ছে তোমার রিঅ্যাকটিভ জাইরো কাপল, যেটা এরোপ্লেনের উপরে কাজ করার চেষ্টা করবে। অ্যান্ড কোয়াইট ন্যাচারালি ইন অ্যাবসেন্স অফ এনি কন্ট্রোলিং এফেক্ট অন দি এরোপ্লেন, তুমি যদি এরোপ্লেনের মধ্যে কোনো কন্ট্রোলিং এফেক্ট না রাখো, what will happen because of this reactive gyro couple, your nose will try to go up and your tail will try to go down. তার মানে তোমার এরোপ্লেনের মাথাটা উপরের দিকে উঠে যাবে আর লেজটা নিচের দিকে নেমে যাবে, and it would have led to, এটা কি হতো, এটা একটা ডেঞ্জারাস এরকম রোলিং মোশনে পরিণত হতো যদি না তোমার এখানে জাইরো স্টেবিলাইজার এটাকে স্টেবিলাইজ করতো। সো ইট উইল ট্রাই টু এটাকে টেল স্পিনে, এরকম ভাবে টেল স্পিনে ফেলে রাখার চেষ্টা করবে, কিন্তু এখানে জাইরো স্টেবিলাইজার সে কি করবে, উল্টো দিকে মোমেন্ট দিয়ে এই স্টেবিলাইজিং এফেক্টটাকে দিয়ে ও ব্যালেন্সিং করবার চেষ্টা করবে, and as a result the aeroplane will not have dangerous tail spin motion. ঠিক আছে? সো henceforth যখনই কোনো দেখবে যে নিউ নরমালে তুমি যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে গেলে এবং তুমি দেখলে তোমার মাথার উপর দিয়ে এরোপ্লেন টার্ন করছে নামবার জন্য, কারণ আমাদের যাদবপুরের বিল্ডিং এর উপর দিয়ে প্রায় এরোপ্লেন গুলো যায় ওই যখন তোমার রাজারহাটের দিক থেকে ল্যান্ডিং হয়। সো ইফ দ্য ল্যান্ডিং ইজ ফ্রম রাজারহাট ডাইরেকশন অন দ্য রানওয়ে অফ দ্য এয়ারপোর্ট, ইউ উইল বি এবল টু সি হাউ ইউর এরোপ্লেন ইজ টার্নিং। আমাদের এখানে সবকটাই লেফট টার্ন আসে যাদবপুর বিল্ডিং, যাদবপুরের কাছে এসে, অ্যান্ড দেন ট্রাই টু ওয়াচ যে যখন এই এরোপ্লেনটা টার্ন করছে, লেফট টার্ন করছে, তখন তোমার এরোপ্লেনের মাথাটা কিরকম উঠছে নামছে, দ্যাট ইউ ক্যান হ্যাভ আ ফিলিং অফ ইট। ঠিক আছে? তাহলে আজকে আমরা এই অবধি রাখি, একটা প্রায় বাজতে চলে, আমি 1 ঘন্টা এই ক্লাস করেছি। সো ইন টুডেস ক্লাস বেসিক্যালি উই ডিসকাস 3 problems, therefore first is one interesting problem,
The second is a problem of pitching motion of the ship, and the third one is a problem of aeroplane. এই দুটো তিনটে প্রবলেম আমরা ডিসকাস করলাম আজকের ক্লাসে, and the next class we will discuss 2 more problems which will be on a 4-wheeler as well as on a 2-wheeler, and then that will be the end of our gyroscope class, and then we will start with the governor class, and the next class will be on Monday. The timing I will let you know. ঠিক আছে, নেক্সট ক্লাসটা আমরা সোমবার দিন নেব, সোমবার দিন আমি টাইমিং তোমাদের বলে দেব, যদি না অন্য কোনো প্রবলেম হয় আই উইল লেট ইউ নো। ঠিক আছে, আপাতত এটাই। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, তাহলে let us call it a day until and unless you have any specific question. স্যার বলছিলাম যে ওই when the bicycle wheel is when it is rotating means defying gravity, then no net moment is acting on it, means না মানে কোনটাতে নো নেট, মানে যখন না ওটা যখন মানে না মানে কোন প্রবলেমটা, তুমি কি আমাদের প্রবলেম 1টাকে কথা বলছো না এমনি একটা বাইসাইকেল হুইলের কথা বলছো? না মানে হ্যাঁ ওই প্রবলেমটার কথা যখন টেনশনটা 0 হয়ে যাচ্ছিল, হ্যাঁ তখন তো মানে হরিজন্টালি ওটা মুভ করছে, মানে হরিজন্টালি টেনশনটা 0 হয়ে যাচ্ছিল একটা পার্টিকুলার কম্বিনেশন। হ্যাঁ তখন মানে তখনও প্রিসেশনাল মোশনটা সম্ভব হচ্ছিল, টেনশনটা স্পিনে 0 হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও প্রিসেশনাল মোশনটা সম্ভব হচ্ছিল। তার কারণ হচ্ছে দ্য সেলফ ওয়েট অফ দ্য সিস্টেম ইজ দেয়ার, সেলফ ওয়েটটা ওই মোমেন্টটাকে সাপ্লাই করছিল, যে মোমেন্টটার প্রয়োজন ওর। জাইরোস্কোপিক মোশনকে সাস্টেইন করতে গেলে একটা বাইরে থেকে মোমেন্ট দেওয়া প্রয়োজন। জাইরোস্কোপিক মোমেন্ট মানে তোমার একটা অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশন থাকবে, কারণ তোমার স্পিন ভেক্টরটা প্রিসেস করছে, তার মানে কি দেয়ার ইজ সাম অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশন, তাই না? তাহলে সেই অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশনটা থাকবে এবং সেই অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশনটাকে প্রোভাইড করতে হবে তোমাকে একটা মোমেন্ট। সেই মোমেন্টটা কি রকম হতে পারে? একটা ফিজিক্যাল মোমেন্ট হতে পারে, যে তুমি ওরকম একটা মোমেন্ট ওর উপরে চাপিয়ে দিলে। এলস কি হতে পারে? তোমার সিস্টেমের মধ্যে কিছু ফোর্স জেনারেট করবে, যে ফোর্সের একটা নেট মোমেন্ট থাকবে, যেই নেট মোমেন্টটা কিনা ওই পার্টিকুলার জাইরোস্কোপিক মোমেন্টটার সাথে সমান হবে। কি বললাম, বোঝা গেল জিনিসটা? তাহলে যখনও আমি স্পিনটাকে যদি 0 করে দিই, মানে টেনশনটাকে 0 করে দিই, ইভেন দেন আমি ওই জাইরোস্কোপিক মোমেন্টটা সিস্টেমকে সাপ্লাই করতে পারছে। Why it is so? Why the system is able to supply that gyroscopic moment? It is because that self weight is there, correct? Because that self weight is providing you some moment. So as a result of that, even if you withdraw your tension on the string, ঠিক আছে, সেইটাকে তুমি যদি withdraw করে নাও, even under that circumstances, you will be having that that precessional motion of your system is possible. precessional মোশনটা সিস্টেমের মধ্যে কিন্তু পসিবল হবে। ওকে, প্রোভাইডেড কি? প্রোভাইডেড হচ্ছে the product of the spin and the precession that follows that value. অর্থাৎ আমি একটা পার্টিকুলার স্পিনিং মোশনের জন্য আমি যা খুশি প্রিসেশনাল মোশন পেতে পারি না। প্রিসেশনটা থাকবে, কিন্তু সেই প্রিসেশনের রেটটা কত হবে, কি অ্যাঙ্গুলার স্পিডে সেটা প্রিসেস করবে। That angular speed cannot be any arbitrary value, provided if I provide you the specific value of omega. আমি যদি তোমায় বলে দিই যে তোমার ডিস্কটা এত অ্যাঙ্গুলার স্পিডে রোটেট করছে, for that given information you cannot have any arbitrary precessional rate. ওই ওমেগাটার জন্য একটা নির্দিষ্ট প্রিসেশন রেট তুমি পাবে, যে প্রিসেশন রেটটা দিয়ে তোমাকে ওই জিনিসটাও করবে। তুমি যদি বলো যে না আমি তার থেকে অনেক বেশি প্রিসেশন চাই, ইট ইজ নট পসিবল। এই হচ্ছে গল্প। আচ্ছা, বুঝতে পেরেছো? এটাই হচ্ছে গল্প। আচ্ছা, মানে তুমি একটা ওমেগা দিয়ে দিলে, স্মল ওমেগা, সেই স্মল ওমেগা যদি ধরো আমি বললাম আমি একটা আমি বললাম 2000 আরপিএম আমি একটা স্পিড দেব। ওকে ফাইন, 2000 আরপিএম তুমি একটা স্পিড দাও। তাহলে ওই 2000 আরপিএম এর জন্য হয়তো দেখা গেল যে তোমার একটা নির্দিষ্ট প্রিসেশন রেট তুমি পাচ্ছ, 2GA/r², ওটার সাথে সমান হবে। এবার তোমার যা নিউমেরিক্যাল ভ্যালুজ ইত্যাদি যা আছে, হ্যাঁ, তোমার যা ডিস্কের যা রেডিয়াস, ধরো তুমি ধরে নিলে তোমার ডিস্কের রেডিয়াস হচ্ছে 200 মিলিমিটার, তুমি ধরে নিলে এর ডাইমেনশন হচ্ছে 1 মিটার,
তাহলে 2GA/r² করলে তুমি এটা হিসেব করো কত আসছে। হ্যাঁ, এবারে সেই প্রোডাক্টের সাথে ম্যাচিং করে তোমার ওই 2000 RPM করসপন্ডিং যে স্পিডটা তুমি দিয়েছিলে ডিস্কের, তার করসপন্ডিং তুমি একটা প্রিসিশনাল মোশন পাবে, এন্ড দ্যাট উইল বি ভেরি স্মল। এটা হতেই হবে, তার কারণ হচ্ছে কি আমরা প্রথম দিন ক্লাসে বলেছি যে আমরা যে জাইরোস্কোপ, দ্য ওয়ে উই আর টকিং অ্যাবাউট দি জাইরোস্কোপ, এই জাইরোস্কোপে উই আর হ্যাভিং লার্জ স্পিন বাট স্মল প্রিসিশন। স্মল প্রিসিশন, হ্যাঁ, প্রিসিশনটা হতে, স্পিনটা হতে হবে অনেক বড়, এন্ড দ্য প্রিসিশন উইল বি লেস। ঠিক আছে, তোমরা তো পুরো, আমরা তো অ্যাডভান্স ডিনামিক্স তোমাদের এই সিলেবাসে ছিল না। অ্যাডভান্স ডিনামিক্স যদি আমরা পড়তে পারতাম তখন দেখতাম যে এরকম একটা নির্দিষ্ট মোমেন্ট যদি তুমি সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে দাও, সেই নির্দিষ্ট মোমেন্ট দুরকম প্রিসিশনাল মোশন তৈরি করতে পারে, কারণ দেয়ার ইজ এ কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন হুইচ ইজ ইনভলভড ইন দিস ইকুয়েশন। ঠিক আছে, আমরা সেই কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনটাকে একটা টার্মকে ট্রাঙ্কেট করে দিয়েছি, because that quadratic equation contains the square of the rate of precession value। এবং আমরা এখানে যেহেতু বলছি যে আমরা প্রিসিশন হচ্ছে খুব স্মল, সেই জন্য আমরা ওই স্মল বলে তার স্কোয়ারটা আরো স্মল হবে বলে ওই কোয়াড্রেটিক টার্মটাকে ট্রাঙ্কেট করে আমরা এখানে জাইরোস্কোপিক মোমেন্টের ইকুয়েশনটা লিখছি G = I × ωs × capital omega P × sin theta। But this is not the complete equation. There is one more term associated with it, and there is another mass moment of inertia that is coming and influencing your gyroscopic moment term, that is called, আমরা এখানে যে আইটা করছি সেটা হচ্ছে কি, আই মানে অ্যাক্সিসিমেট্রিক বডিটার অ্যাক্সিসের অ্যাবাউটে আই, অর্থাৎ যেটাকে আমরা বলছি হচ্ছে গিয়ে পোলার মাস মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া। পোলার ছাড়াও ইকুয়েটোরিয়াল মাস মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া also will come and influence your gyroscopic moment equation। সেইটা করতে গেলে আমাদের ফুল অয়লার ইকুয়েশন করতে হবে, যেটা আমাদের সিলেবাসের মধ্যে নেই। সেই জন্য আমরা এটার থেকে একটা সাবসেট অংশ, যেটা নাকি আমাদের খুব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাপ্লিকেশনে খুব পার্টিনেন্স রয়েছে, যে আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাপ্লিকেশনে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পাই যে আমাদের যে মোশনগুলো তার ক্যারেক্টারিস্টিকই হচ্ছে হাই স্পিন বাট স্মল প্রিসিশন। যেই মুহূর্তে আমরা বললাম যে হাই স্পিন কিন্তু স্মল প্রিসিশন, the moment I can do this assumption, I can do away that quadratic term from my equation, এবং তার ফলে আমরা অনেক সিম্পল একটা টার্ম চলে আসলো আমাদের জাইরোস্কোপিক কাপলের, এবং সেইটি হচ্ছে এটা। এবং তুমি যদি ফুল কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনটাকে সলভ করো, তাহলে তুমি দেখবে যে একটা মোমেন্টের জন্য, গিভেন মোমেন্টের জন্য you get two precision values. One is called slow precision, another one is called fast precision। একটা হচ্ছে ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু স্পিন ভেলোসিটি, আর একটা হচ্ছে ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু স্পিন ভেলোসিটি। যেহেতু স্পিনটা অনেক হাই, তাহলে ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু স্পিন ভেলোসিটি মানে হচ্ছে লো প্রিসিশন। যেহেতু স্পিনটা হাই, ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু স্পিন ভেলোসিটি মানে হচ্ছে লার্জ প্রিসিশন। এই লার্জ প্রিসিশনটা হচ্ছে এনার্জেটিক্যালি ইজ নট পসিবল, তার কারণ ইট রিকোয়ার্স লার্জ অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি হুইচ ইজ নট পসিবল ইন নেচার। সুতরাং এই ফাস্ট প্রিসিশনকে পেতে গেলে তোমাকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে, তোমাকে অনেক মেকানিক্যাল ডিভাইস ইউজ করতে হবে, এন্ড অ্যাজ এ রেজাল্ট যত ন্যাচারাল মোশন তৈরি হয় সবগুলোই হচ্ছে করসপন্ডিং টু স্লো প্রিসিশন। যেমন আমরা বলি না যে আর্থ হচ্ছে আমাদের বিগেস্ট জাইরোস্কোপ, এবং তুমি যদি আর্থের দিকে তাকাও তাহলেও তুমি দেখতে পাবে তোমার 24 ঘন্টায় হচ্ছে দিন হচ্ছে, আর সেই জায়গায় তুমি 366 দিন বা 65 দিন ধরে নাও, 365 দিন, 365 দিন সূর্যকে ও একবার প্রদক্ষিণ করছে। সো ইট মিনস হোয়াট, দ্য ডায়ানাল মোশন মানে যেটা 24 ঘন্টায় তোমার হয়ে যাচ্ছে, ডায়ানাল মোশন ইজ মাচ লার্জার করসপন্ডিং টু ইটস অ্যানুয়াল মোশন। সেই জন্যই আমরা কি করি, আমরা দেখি যে আমাদের আর্থেরও কিন্তু স্পিন ইজ ভেরি ফাস্ট, বাট দ্য প্রিসিশন মানে হচ্ছে সূর্যের চারিদিকে ঘুরে আসা, ওয়ান রাউন্ড অ্যারাউন্ড দি সান। তাহলে 365 ডেজে তুমি 2 পাই রেডিয়ান জেনারেট করছো প্রিসিশনাল মোশনে, whereas 24 আওয়ার্সেই তুমি 2 পাই রেডিয়ান জেনারেট করে দিচ্ছ হচ্ছে স্পিন মোশনে। তাহলে কোনটা বেশি তোমার? কোয়াইট ন্যাচারালি দ্য স্পিন ইজ ভেরি ফাস্ট দ্যান দ্য প্রিসিশনাল মোশন। সুতরাং আর্থ ইজ এ ন্যাচারাল বিগেস্ট জাইরোস্কোপ অফ অল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাপ্লিকেশনস। আর্থকে দেখেই কিন্তু জাইরোস্কোপিক ডিভাইস তৈরি হয়েছে। সুতরাং এই আর্থ হচ্ছে বিগেস্ট ন্যাচারাল জাইরোস্কোপ which satisfies the
all dynamics laws of nature. মেকানিক্স কিন্তু নেচারের বাইরে কোনো জিনিস তৈরি করতে পারেনি, নিউটনের মেকানিক্স। সো উই অনলি ট্রাই টু মিমিক দ্য ন্যাচারাল মোশন। আমরা আমাদের চারপাশে যে ন্যাচারাল মোশন হয়ে চলেছে চারদিকে, নানান রকম ন্যাচারাল মোশন হচ্ছে, যেমন আর্থের মোশন হচ্ছে, যেমন মেশিনের মোশন হচ্ছে, যেমন ইঞ্জিনের মোশন হচ্ছে, যেমন এরোপ্লেনের মোশন হচ্ছে। অল দিস আর ন্যাচারাল মোশনস, and all these natural motions are being guided by Newton's laws, and we try to mimic the natural motion by means of mathematical modeling. That is only thing we are doing. কথাটা বোঝা গেল আমি কি বলতে চাইলাম? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। ওকে, ঠিক আছে, তাহলে আজকে আমরা থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, আমরা আজকে এই অবধি রাখি। আমরা নেক্সট উই উইল বি হোপফুলি উইল বি এবল টু মিট অন মানডে। ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ, থ্যাংকস টু এভরিবডি। Okay, thank you. Thank you.